ते मुख उजले केरी छुट्टी नानक ते मुख उजले केती छुट्टे नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गुर सभा एव न पाईऐ, ना नेड़े ना दूर। नानक सतगुर ता मिलै, जा मन रहे हदूर। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला तीजा। हऊँ मैं कर्म कमावंदे, जम डंड लगे तिन आए। जे सतगुर सेवन से उबरे, हर सेती लिव लाए। हाँ मैं कर्म कमावंदे, जम डंड लगे तिन आए। जे सतगुर सेवन से उबरे, हर सेती लिव लाए। मन रे गुरमुख नाम त्याए, तुर पूरब करते लिखिया। तिना गुरमत नाम समाए। रहाव वेण सतगुर प्रतीत तिन आवै। नाम न लागो पाओ, सुपने सुख न पावई। दुख में सवै समाए। वेण सतगुर प्रतीत न आवई। नाम न लागो पाओ, सुपने सुख न पावई। दुख में सवै समाए। जे हर हर कीचै बहुत लोचियै, किरत न मिटिया जाए। हर का पाना भगति मन्निया, से भगत पाए दर थाए। गुर शब्द दृढ़ावै रंग स्यों,
बिन कृपा लया न जाए। जे सौ अमृत नीरिय पी बिख फल लागै ताए। से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का भाणा कमावंदे बिख हउमै तज विकार। मन हठ कितै उपाय ना छुटिया। सिमरत शास्त्र सुध हो जाए। मिल संगत साधु उबरे गुर का शब्द कमाए। हर का नाम निधान है जिस अंत न पारावार। गुरमुख से सोहंदे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है दूजा और न कोई। गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए। नानक दाता एक है दूजा और न कोई। गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री राग महला तीजा। ये पावन उपदेश श्री राग अंदर तीजे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज जी के मुखारबिंद तो उच्चारण होया। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 65 उपर दर्ज है। इस शब्द के विचार आप जी ने सिमरन कराउणगे। बाबा सुरजीत सिंह जी कनूड़की बाबा जी का 2 दिन का समा है साढ़े पास। प्रबंधक सेवादारां वालों बाबा जी नूं जी आयां नूं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों खालसे दी माता अते धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के महल माता साहिब कौर जी का जन्म दिहाड़ा अज 5 तरीक शाम 6 बजे तो लैके रात 10:30 बजे तक गुरुद्वारा माता सुंदरी जी विखे बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है। संगतां प्रति बेनती है दीवाना में हाजरियां भर के सतगुरु जी की बाणी के नाल जुड़िए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज के प्रकाश गुरपुरब के उपलक्ष्य विच मिति 7 नवंबर को सवेरे 9 बजे तो लैके विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा सीसगंज साहिब तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया हेठ आरंभ होवेगा, जो वख-वख इलाकों तो होंदा होया शाम को गुरुद्वारा नानक साहिब विखे पहुँचेगा। संगतां प्रति बेनती है कोविड के चलद्या होया प्रशासन वालों नगर कीर्तन में गड्डियां नूं शामिल करने की आग्या नहीं दी गई। इसलिए संगतां दे चरणों वास बेनती है आप जी ने साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी के महान गुरपुरब नूं मनाउंदियां होया प्रशासन वालों लगाई रोक नूं ध्यान में रखद्या होया पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैट्रो आदि की वरतों करद्या होया आप जी ने नगर कीर्तन में हाजरियां भरनियां।
ਆਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਨਾਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ, ਜਮ ਡੰਡ ਲਗੈ ਤਿਨ ਆਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਤਖਤ ਚਬਰ ਛਤਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ 65 ਅੰਗ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਇੱਕ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਵਾ ਇੱਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਵਰਗੇ ਸੱਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਭਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਤੇ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਚਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਮਹੇਸ਼ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਉ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਸ ਚਲਤੇ ਜੋ ਬਾਤ ਚਲਾਵੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਹਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ। ਹਰ ਜਸ ਚਲਤੇ ਜੋ ਬਾਤ ਚਲਾਵੈ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਜਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ, ਜਮ ਡੰਡ ਲੱਗੈ ਤਿਨ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹਉ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਕਰਮ, ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੈਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਡੰਡ, ਪਿਤਰ ਦੰਡ, ਜਮ ਡੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੈਰ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੈ ਇਕਠਾਏ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਹਉ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਤ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਿਤਰ ਦੰਡ, ਲੋਕ ਦੰਡ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡਾ 70,000 ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਮ ਦੇ, ਜਮ ਡੰਡ ਲੱਗੈ ਤਨ ਆਏ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਉਭਰੇ,
ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚਰਪਟਨਾਥ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਓਦੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਐ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਰਾਲ ਮੁਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੈ। ਹੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 101 ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 20-20 22-22 ਘੰਟੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਉਭਰੇ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਉਭਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਭਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵਲਾਏ, ਸੇਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ। ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਅਨੇਕ, ਮਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਕਾਜੀ ਮੂਲਾ ਸੇਖ। ਸਾਧ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਸਾਧ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ, ਬਾਣਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਜਟਾਂ ਵਧਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ, ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰੈ ਬਸੰਦੋ ਕੌਤੜੇ ਥਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਤੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੈਪਟ। ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸਮਾਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮ, ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਅੰਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਵਿਰਾਗੀ। ਆ ਕਈ ਐਸੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਅੰਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕੱਟ ਹੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਫਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਵਿਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਸਕ ਵਿਰਾਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮਨ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਕੋਈ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਗੰਦਗੀ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੋਭ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਮੀ 'ਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਮੀ 'ਚ ਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਿਛਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਮੀ 'ਚ ਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਨਾਭੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਧੁਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ
ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾ ਨਾਮ ਰਮਿਆ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹਾ ਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਮਿਆ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵਈ, ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਉ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵਈ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੈ ਭਾਉ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾ ਉਪਜੀ, ਭਾਵੈ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 100 ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਵੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਉ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਖਣੈ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਦੁਖ ਮਹਿ ਸਵੈ ਸਮਾਏ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਗੈਟ ਪੀਸ ਟੂ ਮਾਈਂਡ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੀ ਘਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਿੰਨੇ ਠੰਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ, ਮਨ ਇਛੇ ਸੁਖ ਮਾਨਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਬਸੂਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਨ ਧੀਰੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਨ ਧੀਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵੀ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਣਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਛੱਪਰ 'ਚ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰੈਣ ਕਾ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਮਹਿ ਸਭੈ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਕੀਚੈ ਬਹੁਤ ਲੋਚੀਐ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣਾਈ ਜਾਈਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਚੈ ਬਹੁਤ ਲੋਚੀਐ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਚੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਐ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ, ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਗਣਕਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬਾਲਮੀਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਚੈ ਬਹੁਤ ਲੋਚੀਐ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ, ਸੇ ਭਗਤ ਪਏ ਦਰ ਥਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਭਤ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ, ਲੁੱਟਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ 2 ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਲੱਖ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਸੇ ਭਗਤ ਪਏ ਦਰ ਥਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੜਾਵੇ ਰੰਗ ਸਿਓ, ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੜਾਵੇ ਰੰਗ ਸਿਓ, ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੜਾਵੇ ਰੰਗ ਸਿਓ, ਰੰਗ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, 5 ਪਿਆਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਲਕਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਥੱਲੋਂ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਚੂਲੇ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ 5 ਚੂਲੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਖੰਡੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੜਾਵੈ ਰੰਗ ਸਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ। ਜੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰੀਐ, ਪੀ ਬਿਖ ਫਲ ਲਾਗੈ ਧਾਏ। ਜੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੌੜ ਤੁੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੌੜ ਤੁੰਮਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੋਬ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌੜ ਤੁੰਮਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਦਿਓ ਕੌੜ ਤੁੰਮੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੌੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ 100 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰੀ ਹੈ, ਭੀ ਬਿਖ ਫਲ ਲਾਗੈ ਧਾਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਖ ਕੌੜੇ ਫਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੌੜ ਤੁੰਮੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਬਿਖ ਫਲ ਖਾਏ, ਬਿਖ ਫਲ ਲਾਗੈ ਧਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਇਹ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ 100 ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, 100 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਡੱਕਾ ਉਹ 'ਤੇ ਆਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕਈ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌੜ ਤੁੰਮੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਬਿਖ ਫਲ ਲਾਗੈ ਧਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੌੜ ਤੁੰਮੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਸੇ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਭੇਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹਨ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਕੌਣ ਨਿਰਮਲ ਹਨ? ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਕਮਾਵਦੇ, ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਤਾਜ ਵਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ, ਕੌੜ ਤੁੰਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜੱਤਣ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਕਮਾਵਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਹਉਮੈ ਤਜ, ਤਜ ਨਾਮ ਛੱਡਣਾ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਬਕਾਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਬਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਛੱਡਣੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਆਰਡਰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਚਿਆਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਤਜ ਬਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਰ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਤਜ ਬਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਹਠ ਕਿਤੈ ਉਪਾਏ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਮਨ ਹੱਠ, ਮਨ ਹੱਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਹੱਠ ਜੋਗ ਦਾ। ਹੱਠ ਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੱਧਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜੋਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਨੇਤੀ ਧੋਤੀ ਕਪਾਲੀ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਰਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜੋਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜੋਗ ਹੈ ਇਹ ਪੰਛੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਠ ਜੋਗ ਹੈ ਕੀੜੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਮਾਰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੀੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਨੇਤੀ ਧੋਤੀ ਕਪਾਲੀ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਨਾਮ ਜੋਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਤੇ ਉਪਾਏ ਨਾ ਛੂਟੀਐ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਠ ਜੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੂਟੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੱਠ ਜੋਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਉਬਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਉਬਰੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਭਾਈ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਫੇਰ ਉਭਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਭਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ,
ਜਿਸ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਿਧਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਖੰਡ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਊ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਸਕਦੇ, ਜੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਜਪਿਆਂ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਜਪੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਜਾਮਲ ਕੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ੁੱਧ ਆਈ, ਜਾਗਤ ਕੋ ਜਗੀਸ਼ਰ ਬਾਂਸ਼ਤ ਸੋਗਤ ਛਿਨਮੇ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿ ਕੇ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜੇ ਪਦ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਰ ਮਤਲਬ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਕਾਰ, ਐਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਕਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ। ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ। ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਛਕਣੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਉਭਰੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗਣਕਾ ਤਰੀ। ਅਜਾਮਲ ਤਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਤਲੋਚਨ ਤੇ ਨਨ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗਣਕਾ, ਬਾਲਮੀਕ, ਅਜਾਮਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰ ਗਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਈ ਸੋਹ ਦੇ, ਜਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਕਰ ਨਾਮ ਹੱਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਤਾਰ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। 4 ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਰ ਤਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰ ਤਾਰ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ, ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਈ ਸੋਹਦੇ, ਜਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। 4 ਪਰਲੋਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਤ ਪਰਲੋਂ, ਨਿਮਿਤ ਪਰਲੋਂ, ਨਿਮਿਤਕ ਪਰਲੋਂ ਤੇ ਨਿਤ ਪਰਲੋਂ, ਨਿਮਿਤਕ ਪਰਲੋਂ, ਅਵੰਤਰ ਪਰਲੋਂ ਤੇ ਮਹਾਪਰਲੋਂ। ਨਿਤ ਪਰਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਤ ਪਰਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਨਿਮਿਤ ਪਰਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਿਮਿਤ ਪਰਲੋਂ ਮੰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ। ਅਵੰਤਰ ਪਰਲੋਂ
ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਾਂਤਰ ਪਰਲੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀ। ਕਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਭੇਵ। ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਆਊਗੀ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਚੌਪੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਭੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤਾਮਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਭਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਭੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, 9 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ 'ਚ ਬਦਲਤਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਲਓ, ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਈਟ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕ ਬੀ ਮੈਰੀ ਫਾਰ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਾਈ। ਪਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰੋਫਾਉਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਮਾਨਸ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖੜਾ ਕਿਚਰਕ ਬੰਨੇ ਧੀਰ, ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੀਆ ਕਿਚਰਕ ਤਾਈ ਨੀਰ। ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ, ਕਈ
ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਗਿਆ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਤੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ